Welcome my student to my channel. Today we will talk about things happen in nature for a reason. أشياء تحدث بالطبيعة لسبب. هذا نلقاه بكتاب الطالب on page 37 صفحة 37. هنا يقول لك read the story and then try to answer these questions. اقرأ القصة ثم حاول أن تجيب على هذه الأسئلة. 1. What dangers was the pregnant deer surrounded by? ما الأخطار اللي pregnant deer الغزالة الحامل surrounded by أحيطت بها. 2. Which of the dangers faced by the deer would you be most afraid? ما هي الأخطار اللي واجهت الغزالة واللي كانت الأكثر خوفا منها؟ يعني أكثر شيء خافت منه الغزالة أي خطر كان. 3. What happened to each of the dangers faced by the deer? ماذا حدث لكل من الأخطار اللي واجهت الغزالة. 4. How did the deer face the negative thoughts and dangers? كيف الغزالة واجهت الأفكار السلبية and dangers والأخطار. خلينا نروح للنص. هذه الستوري طبعا من القصص المهمة بالوزاري، ومثل ما تلاحظون إنه هي دسمة بالكلمات الصعبة فنتأنى بها. Okay. Things happen in nature for a reason. أشياء تحدث بالطبيعة لسبب. In a forest, a deer is about to give birth. في الغابة غزالة على وشك أن تعطي ولادة. She finds a remote grass field near a strong flowing river. هي وجدت grass field حقل عشبي near a strong flowing river بالقرب من نهر سريع الجريان. This seems a safe place. هذا يبدو مكان آمن. Suddenly labor pains began. فجأة labor آلام المخاض يعني آلام الولادة. pains آلام begins بدأت آلام الولادة. At the same moment dark clouds gather above and lightning stars a forest fire. في نفس الوقت dark clouds gather above غيوم سوداء تجمعت فوق and lightning البرق stars a forest fire بدأ بإحراق الغابة أو إشعال الغابة يعني صارت تفريغ كهربائي من خلال البرق على الغابة. She looks to her left and noticed a hunter with his bow pointing at her. She looks هي نظرت to her left على يسارها and noticed ولاحظت a hunter صياد with his bow مع قوسه pointing at her يشير إليها أو مصوب قوسه نحوها. To her right she spots a hungry lion approaching her. على يمينها she spots لمحت a hungry lion أسد جائع approaching her يقترب منها. What can the pregnant deer do? ما الذي تستطيع الغزالة الحامل أن تفعله؟ She is in labor. هي في آلام المخاض. What will happen? ماذا سوف يحدث؟ Will the deer survive? هل الغزالة سوف تنجو؟ Will she give birth to her fawn? هل ستعطي الحياة أو الولادة to her fawn الظبي اللي هو صغير الغزالة. Will the fawn survive? هل الظبي سوف ينجو؟ Or will everything be burned by the forest fire? أو كل شيء سوف يحرق بواسطة حريق الغابة. Is she going to be killed by the hunter? arrow هل سوف هي تقتل بواسطة سهم أو نبلة الصياد. Will she die a horrible death at the hands of the hungry lion approaching her? هل سوف هي تموت موتة شنيعة horrible death موتة شنيعة على يد hungry lion الأسد الجائع approaching her اللي دا يقترب منها. She is trapped by the fire on the one side the fast following river on the other. She is trapped هي محتجزة أو محاصرة بواسطة النار على جهة والنهر سريع الجريان على جهة أخرى. She is also
boxed in by her natural predators. هي أيضا boxed هنا جتي محاصرة محتجزة العفو جتي محتجزة بواسطة natural predators بواسطة المفترسين الطبيعيين يعني. What does she do؟ ماذا هي تفعل؟ She focuses on giving birth to a new life. هي ركزت على إعطاء الولادة أو إعطاء الحياة الجديدة لمولودها. Nature is balanced and always observed by God. الطبيعة متوازنة balanced متوازنة and always observed ملاحظة by God بواسطة الرب يعني بواسطة الله. The deer stays quiet awaiting what will happen. الغزالة بقت quiet هي هادئة waiting تنتظر what will happen ماذا سوف يحدث. Lightning suddenly strikes and blinds the hunter. البرق فجأة strikes ضرب and blind وأعمى the hunter يعني ضرب الصياد وأعماه. He releases the arrow هو صوب أو أطلق the arrow السهم which dashes past the deer and strikes the hungry lion اللي اجتاز الغزالة وضرب الأسد الجائع يعني اجتاز السهم الغزالة وضرب الأسد الجائع. It started to rain heavily. بدأت تمطر بغزارة. The forest fire is slowly. الحريق الغابة ببطء doused by the rain. أخمد بواسطة المطر. The deer gives birth to a healthy fawn. الغزالة أعطت الولادة للظبي الصحي يعني ولدت ظبي صحيح يعني جيد. A new life begins. حياة جديدة بدأت. In our lives too في حياتنا أيضا there are moments of choice. هناك جوانب من الاختيار when we are confronted on all sides with negative thoughts and difficulties. جوانب عندنا اختيارات هنا عندما نواجه هذه الاختيارات بكل جوانبنا مع الأفكار السلبية and difficulties. يقول بحياتنا هناك الكثير من الاختيارات اللي تأثر علينا من خلال الأفكار السلبية والصعوبات. Some thoughts are so powerful that they overcome us. بعض هذه الأفكار تكون قوية اللي هاي الأفكار اللي تجينا تكون قوية. Make it difficult to think clearly. تجعلنا إنه من الصعب difficult to think clearly أن نفكر بوضوح. And make sensible decision أو نتخذ قرارات حساسة. sensible حساسة. Maybe we can learn from the deer. ربما نحن نتعلم أو نستطيع أن نتعلم من الغزالة. The priority الأولوية of the deer أولوية الغزالة in that given moment في هذه اللحظات المعطاة was simply to give birth to her fawn إنه تعطي الحياة أو الولادة للظبي أو ظبيها هي. The rest was not in her hands. والبقية ما كان بإيدها إنه هي ركزت فقط على الولادة ولكن البقية ما كان إلها بيها يد بيدها شيء. Any action or reaction أي فعل أو رد فعل that change her focus would have most likely resulted in death or disaster. يقول أي فعل any action or reaction أي فعل أو أي فعل من أو ردة فعل منها that change كان من الممكن إنه يغير تركيزها her focus تركيزها اللي هذا راح يؤدي إلى نتيجة إلى الموت أو الديزاستر إلى كارثة يعني أي فعل من عندها وردة فعل كان ممكن يؤدي إلى موتها أو كارثة لكن هي بقت هادئة. next time هنا راح ينطيك advice يعني نصيحة ينطيك إياها يقول لك next time you struggle with negative thoughts. يقول لك في الوقت القادم أنت ربما تكافح مع الأفكار السلبية. ask yourself اسأل نفسك where is your focus أين تركيزك where is your faith and hope أين إيمانك وأملك. in the midst of any storm في أي وسط أي عاصفة any storm do what you should do افعل ما يجب أن تفعله and leave the rest for the God واترك الباقي على الله أو على الرب على الله سبحانه وتعالى. طبعا أكيد هذه من القصص المهمة يعني
والمطلوبة وزاريا. أتمنى إنه عجبك الفيديو، وتخلي لايك وتعمل سبسكرايب للقناة.